पत्रकार साहबान का बहुत बहुत स्वागत है। अज असी थोनों विशेष तौर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, तुसी आए हो, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। कई कहते जी चन्नी सरकार है, चन्नी सरकार नहीं है, मैं कोई चीज नहीं है, ये चंगी सरकार है। लोगों दे जो समस्यावां जो असी पिंडां दे विच शहरां दे विच गरीबी दे विच मिडिल क्लास फैमिली च रह के अपने पिंडे ते हटाइयां, असी उन्हां समस्यावां दा हल करदे। पर यह गुरुआं पीरां फकीरां दी सिੱਖਿਆਵਾਂ दे नाल असी चलदे। असी रोज कहने हैं नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। सो उस सोच नूं लैके उन्हां सिੱਖਿਆਵਾਂ ते अमल करते हुए, गुरुआं दी बाणी ते अमल करते हुए असी सारिਆਂ वास्ते बराबरता दे काम करते, सारिਆਂ वास्ते काम करते, किसी एक वर्ग नाल नहीं, एक धर्म नाल नहीं या किसी नाल नहीं। ये सरकार सब दी सरकार है, आम लोगों दी सरकार है। और गुरुआं दी ने जो मॉडल दिता वो मुताबिक चलती है। कहते भी ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबना को अन्न, छोटे बड़ो सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। ये जिहड़ी सरकार है सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ समानता चाहती है, समाज ਦੇ ਵਿੱਚ समानता चाहती है। ऐसी समाज ਦੇ ਵਿੱਚ समानता लियाना चाहते, ये नहीं है कि एक घरां नूं जाई जावे सारा कुछ, ਵੱਡੇ ही सारा कुछ ਲਈ जाण, आम लोगों नूं ना मिले। इस करके कहते रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाई। मैं एक गल कह देना चाहता, थोड़े थ्रू दसना चाहना लोगों को कि जो दशरथ जी ने कई नाल बचन कीते सी उन्होंने निभाया। उत्थे गल चली कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाई। ऐसी जो लोगों को कहांगे वो करांगे, उहदे पर पहरा देवांगे, वो पूरा होएगा। कई कही जाते जी ये तो ऐलान ही करते हैं, एक ने कहता ये तो ऐलान जीत है जी, एक कहना जी मैं चैलेंज करना है, जीरो बिल दिखाओ, एक कहना जी इन्होंने बिजली एवं कही जाते माफ ही नहीं करे बिल। मैं थोनों अज सारिਆਂ ਨੂੰ इस करके बुलाया ताकि मैं थोड़े थ्रू लोगों को दस सकां कि जो असी ऐलान किए है, जो असी फैसले ले है, वो लागू हो गए। जे कोई रहिंदा है तो वह अंडर प्रोसैस है, धोखा नहीं है। पंजाब दे विच 200 यूनिट तक 22 लाख लोगों के बिजली दे बिल पहले ही माफ है, जिन्हों का 1 किलोवाट लोड है। उन्होंने सारिਆਂ दे नहीं तो बहुत ज्यादा दे जीरो बिल आ रहे हैं। मेरे पास बिल है, वैसे तो मैं 20 लाख बिल भी लिया सकता सी, इत्थे भर जाना सी सारा। मैं पेपर बेस्ड करने की बजाय नमूना ले जाता। इहदे विच इत्थे आ रहा जीरो, उन्हां दे कोई बकाया नहीं, कोई पैसा नहीं जाता, जीरो बिल जा रहा। उहदे आ बिल है मेरे कोल, जिन्हें देखने एक पार्टी का प्रधान उरे कह के गया जी एक भी जीरो बिल दिखावे। आ जा भाई मैं तेनों लखां दिखांदा है पंजाब दे विच, आओ तो सही ना, डिबेट कर लो, गल कर लो, लेकिन देखो और झूठ ना बोलो प्रेस कॉन्फ्रेंसां च। जीरो बिल वाले मेरे पास लखां बिल हैं जेड़े मैं उन्होंने दिखा सकदा। 200 यूनिट तक 1 किलोवाट वाले जेड़े कंज्यूमर हैं उन्हों का साडा ऑलरेडी चल रहा है कि उन्होंने 200 यूनिट माफ है।
और ये अज दे नहीं है, पहला तो है, ऐसी रोके नहीं है, उसी तरह कंटिन्यू हो रहे। सो पहला मैं ये गल क्लीयर करना चाहता सी, जिन्हों ने चैलेंज कराया सी वो आके जीरो बिल देखण। हुण मैं तुहानूं सारे तां नहीं 50-60 फैसले तुहानूं दिखावांगा जिहड़े पंजाब सरकार ने लए। एक पासे फैसला लिखिया होया है, नाल नोटिफिकेशन लगी भी है जिहड़ी सरकार वालों जारी की है, ते नाल वो फैसला क्या है वो लिखिया होया है, फैसला किन्नी तरीक नूं लिया गया, नोटिफिकेशन इंप्लीमेंट किन्नी तरीक नूं करता, ते नाल किन्ना लाभ होया ते उहदा क्या फायदा होया। वो तुहाडे सारियां दे विचकार अज मैं लियाउणा चाहुंदा। मैं अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा हैं कि एक फैसले असीं लए है और इंप्लीमेंट हुए है। ਜਿਹੜੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਜੀਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਜੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜੰਮਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਪੜਿਆ, ਟੋਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਸ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਹਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੱਸਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਐਸੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਛੱਡਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। पहला सब तो बढ़िया जब असी ऐलान किया कि 2 किलोवाट तक दे जिन्ने भी पंजाब दे विच मीटर लगे हुए लोड वाले, उन्हां सारियां दे असी जो बकाए उस तरीक तक हैं वो सारे माफ कर रहे। ये फैसला 29 सितंबर नूं होया। इहदी नोटिफिकेशन असी 22/11 नूं शुरू जारी की है, लेकिन उस दिन तक दे सारे बकाए आ मेरे पास बिल है, ये लोगों के घर चले गए है। ये लिखिया होया है, थानू मैं बिल दे दांगा। 13 अक्तूबर ये लिखिया होया कि थोड़ा बकाया पंजाब सरकार ने माफ कर दिता है। यह 2 किलोवाट दे कुल कंज्यूमर पंजाब दे भी 53 लाख है, लेकिन 20 लाख परिवारां नूं इन्हां दा फायदा होया है ते 1500 करोड़ रुपया उन्हां गरीब लोकां दे घर गया जिन्हां दे 2 किलोवाट दे लोड दे मीटर है। और असीं उन्हां नूं राहत देती है। उन्हां जिहड़े बड़े बड़े बिल ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। ਚਾਦਰ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ 20 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि थोड़ा पुराना बकाया माफ हो गया। उस तो अगला जिहड़ा फैसला है, ऐसी 3 रुपये बिजली सस्ती की है। 7 किलोवाट तक दे जिन्हां दे बिजली वो है लोड है 7 किलोवाट भी, उहदे विच मैं तुहानूं दस देना चाहुंदा कि 68 लाख बिजली कंज्यूमर आउंदा, टोटल हैगा 72 लाख।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ 3 ਰੁਪਈਆ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਲ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸਲੀ ਲਾਭ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆਉਣ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। 3 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 1/11/21 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਲਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਐਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਦੇ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ 2 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ 34 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਿਆ ਸੀ? ਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 17 ਰੁਪਏ 91 ਪੈਸੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ। ਦੂਸਰੇ ਇਕੋ એનર્ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਵੀ 17 ਰੁਪਏ 91 ਪੈਸੇ। ਤੀਸਰੀ ਤੋਂ ਵੀ 17 ਰੁਪਏ 91 ਪੈਸੇ। ਸੋਮਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ 14 ਰੁਪਏ 95 ਪੈਸੇ। ਇੱਕ ਸੋਵੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ 17 ਰੁਪਏ 91 ਪੈਸੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ 2 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ 34 ਪੈਸੇ ਤੱਕ। 15 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਸਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ 1 ਯੂਨਿਟ 18 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ 17 ਰੁਪਏ 91 ਪੈਸੇ, ਕਿੱਥੇ 2 ਰੁਪਏ 34 ਪੈਸੇ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 22 ਤੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰੋਨ ਮਿਲੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
शहरी लोगों नूं लाल लाइन दे अंदर जिहड़े रहिंदे है उन्हां दीयां जमीनां, उन्हां दे जमीनां ने उन्हां दे घर उन्हां दे नाम ऐसी करके दे रहे हैं और यह प्रोसैस साडा जारी है। ये फैसला जिहड़ा साडा लागू हो गया। उस तो अगला 5 मरले तक दे प्लाट 2 महीनों से असीं 36,000 जारी कर चुके, नोटिफिकेशन हो गई है। 2 महीनों 36,000 लोगों को दे चुके हैं। पंचायतां ने देने हैं, पंचायतां नूं हुक्म किए गए हैं, उन्हां दा सिस्टम सरल किया गया है कि अपनी जमीन विचों अध ते ज़्यादा नहीं देनी जमीन, लेकिन 5-5 मरले दे लोड़वंद लोगों को दो। ये फैसला पंजाब दे विच लागू है। हुण तक 36,000 नूं असीं 2 महीनों दिते। आ मैं फोटोआं जारी कर रहा जिन्हां नूं असीं दे रहे हैं पंजाब च। इस तो अगला पेंडू जल सप्लाई स्कीम अधीन बिजली दे खड़े बकाए माफ करने वास्ते मैं पहला भी दस्सिया, जदों मैं ओपोजिशन लीडर सी तां साडे एक सीओ माजरा पिंड है रोपड़ दे कोल मेरे हलके च, उत्थे मैं गया। पिंड वालियां बीबियां कहंदियां जी साडे तां हफ्ता हो गया पानी नहीं आया। मैं कहा गल क्या है? वो कहंदे जी साडा बिजली दा बिल है जिहड़ा मोटर दा, जिहड़ी मोटर पिंड नूं पानी दिंदी है टैंकी ते लगी हुई है, वो पंचायत ते भर नहीं हो रहा, ज़्यादा हो गया, लोगों के पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे, साडा बिजली का कनैक्शन कटता, साडे पानी नहीं आ रहा। मैं आप चढ़ के वो बिल दा लगाया सी। उदों ही फैसला किया सी कि जदों मौका मिल गया, सिंगां नूं हत्थ पै गया, तो यह काम चकना है। आ नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आ मेरी स्क्रीन ते आ रहा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੀਕ ਮਾਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਪਰ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ टैंकियां दे उपर मोटरां लगियां हुई उन्हां दा अगे नूं बिल नहीं आउणा, वो पंजाब सरकार भरिया करेगी। ये फैसला लागू करता है। ऐसी नोटिफिकेशन लगी हुई है। अगे नूं भी बिल नहीं आउणगे। अगला 8 नंबर फैसला है सी। 9 नंबर 166 रुपये पिंडां दा बिल आ रहा सी हर घर दा। ऐसी उन्होंने घटा के, क्योंकि हुण असीं पैसे सरकार ने देने हैं बिजली दी बिल दे, इस करके पंचायत पर लोड घट जाना है। इस करके असीं लोकां दा भी उगराही घट करनी अगे नूं। 166 रुपए की जगह 50 रुपये बिल आए करेगा। सारियां दा अगे नूं 50 आउण लग गया। जे किसी ने चैक करना, दूसरी पार्टी वाले ने पिंडां जाके चैक कर लवे। नोटिफिकेशन मेरी नाल लगी भी है जिहड़ी पंजाब सरकार ने करती है। अगला साडा फैसला शहरी खेतरां दे जल कनैक्शन, जिस तरह पिंडां दीयां टैंकियां दे माफ कीते है बिल, उसे तरह शहरां दी कीते। उसे तरह हुण शहरां दा तां 105 रुपए तो लेके 250-300 रुपए तक बिल आउंदा सी, मकान छोटा बड़ा होने करके। हुण असीं एक बिल करता है, अगे नूं 50 रुपए आए करेगा उन्हां दा। ते जिहड़े उन्हां दियां शहरां दी पानी दियां टैंकियां दे बिल है म्यूनसिपल कमेटियां तो नहीं दिते जा रहे सी, अगे तो पंजाब सरकार दिया करेगी। ये नोटिफिकेशन नाल लगे हुए हैं। हर फैसला पारदर्शी तरीके दे नाल तुहानू नोटिफिकेशन दे नाल दिखा रहा ताकि जिहड़े ऐलान जीत कहंदे सी उन्हां नू विश्वास हो जाए, वो विश्वास जीत कहण लग जाण। अगला शहरी खेतरां दे विच जल सप्लाई अते सीवरेज दे जिहड़े बकाए है, पुराने बिल खड़े सी, वो असीं माफ कर दिते सारे। शहरां जाके चैक कर लेण, नाले उन्हां नू विश्वास हो जाएगा, नाले वो कहणगे यार ये विश्वास जितण वाला बंदा है। ये मैं तुहानू दसदा 12 नंबर फैसला है साडा कि 105 तो लेके 250 रुपए तक बिल आउंदा सी शहरां दे विच, अगे नूं 50 रुपए आए करेगा। ते आउणा शुरू हो गया है। नोटिफिकेशन नाल लगी हुई है लोकल बॉडी दी। 13 नंबर मैं तुहानू बोलता 50 रुपए बिल आए करेगा। 14 नंबर नगर सुधार ट्रस्टां दे
ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਏ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਹਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲਾਟ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 15% ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.5 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ ਹੈ। ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। 15 ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ अपना जिमें मेरा कोई घर है वो मैं ऊपर छत लिया लेकिन मेरे पास परमिशन नहीं, मैं कोई बेड़ा छत लिया मेरे को कोई परमिशन नहीं, जेडे कंपाउंडेबल नहीं सी उन्होंने कंपाउंडेबल बना के शहर के लोगों को राह दी है कि उन्होंने कमेटी पास कर सकती है। वो ऐसी कानून पास करता है विधान सभा दे विच ते पिछली विधान सभा च पास हो गया है, ओदी डिटेल सारी मैं नाल देती है। बसेरा स्कीम पंजाब दे विच शहरां दे विच ਜਿਹੜੇ गरीब लोग स्लम एरिया च रहिंदे है पंचायत ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 80,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇੜੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 12,428 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੁੰਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੱਦ ਸੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ 17 ਨੰਬਰ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 10ਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਚ 10ਵੀਂ ਕਰ ਲਓ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ। 18 ਨੰਬਰ ਫੈਸਲਾ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਬਣਾ ਰਹੇ हैं। 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 19 ਨੰਬਰ ਫੈਸਲਾ, ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਖਾਟੀ ਮੰਦਿਰ, ਉੱਥੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਗਦ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੌਕੇ ਪਰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਨਵਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਹਫਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ 3,70,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਭੇਜਿਆ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 3,70,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ।
98 ਕਰੋੜ 74 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 2-4 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ 98 ਕਰੋੜ 74 ਲੱਖ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 3,70,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ 23 ਨੰਬਰ ਫੈਸਲਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਿਓ, ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੇ ਸੁਣਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। 425 ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਰੂਟ ਔਰ 1406 ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਨਵੇਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 6 ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਚਿੱਟ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਐਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਡਬਲ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹੈ 60 ਤੋਂ 70% ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 70% ਫੀਸ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ 70% ਤੋਂ 80% ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 80% ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਫੀਸ ਮਾਫ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹਦੇ 80 ਤੋਂ 90% ਤੱਕ ਨੰਬਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ 90% ਫੀਸ ਮਾਫ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੇਗਾ ਉਹਦੀ 100% ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅੱਛੇ ਆਉਣ। ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹੈ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ITIਆਂ 'ਚ 100%, ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ 80% ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 40% ਸੀਗੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਟਾਫ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੈਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਅੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 60% ਵੀ ਜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ 60% ਤਾਂ ਐਸੀ ਦੇਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਫੀਸਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੈ ਸਕੂਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ 10,000 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ DC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਚੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਚੇਅਰ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਚੇਅਰ
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਜੀ ਦੀ 2 ਚੇਅਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ PTU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਰਹੇ हैं, ਜਿਹਦਾ मैं नींह पत्थर रख ਦਿੱਤਾ है। 100 करोड़ रुपए ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ है। 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ PTU ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। PTU ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ PTU ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 1.5 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਬੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਦੌੜ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਸੀਂ PTU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ ਤਾਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 9.5 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ, ਆਰਡਰ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਥੀਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀਤਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ। ਰਾਮਾਇਣ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ 36 ਨੰਬਰ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੇ ਰੇਟ। ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆ ਤੇ 22 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। 9 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 9 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 5.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਪਰ ਰੇਤਾ 5.5 ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਓ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਖੱਡ ਆ ਉੱਥੇ ਰੇਤਾ ਇਸੇ ਰੇਟ ਵਿਕੇਗਾ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। DC SSP ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯਾਰ, ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖਰੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਟੇਜ 2 ਲਿਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਹੜਾ 22 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੱਸਾ ਸਭ ਖਤਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਇਹ। ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ 22 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 5.5 ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੇ ਜੀਪ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਓ ਜੀ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਆਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕੋ, ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੜਚਣ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਟਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ, ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜੀਪ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਐਸਐਸਪੀ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਢੋਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਗਰਦੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ 12,000 ਭੇਜਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਐਸੀ ਫੈਸਲਾ 17,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 17,000 ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 10% ਪੈਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17,000 ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 17,000 ਦਾ 10% 1,700 ਰੁਪਇਆ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਪੈਸੇ, ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। 17,000 ਦਾ 39 ਨੰਬਰ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਮਿੱਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਮਿੱਲ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਜੋ 35 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ 35 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ। ਆਹ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਿਆ, ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਈ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਸੀਮਾ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। 15 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਤੀਆ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਦ ਮੈਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਦ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਤੀਆ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਨਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਮੋਤੀਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਲੈਂਸ ਪਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਕਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 11% ਦਾ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ। ਅਗਲੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 48 ਨੰਬਰ ਫੈਸਲਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਰਦਾਰ ਲੋਕ 58 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 36,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ मतलब क्लास 4 इंप्लाई, चाहे वो चपड़ासी है, चाहे टैक्नीशियन है, चाहे ड्राइवर है, वो कहते जी ये रेगूलर भर्ती नहीं होणगे। मैं क्या भी ऐ दसो, ये तो गरीब आदमी ने लगना होंगे, ये कहते नहीं लागू होणगे। आखिर मेरी चली नहीं, उन्होंने कानून पास करता सी, वो कानून रद्द करके ऐसी उन कानून ये बनाया कि ग्रुप डी दर्जा चार कर्मचारी भी जब भी भर्ती होणगे तो रेगूलर ही होणगे। उन्होंने कंट्रैक्ट बेस या कंट्रैक्ट ते नहीं रखा जाएगा, शोषण नहीं करांगे। 5-5, 6-6, 8-8 हज़ार तनख्वाह पर रख लेंदे, सारी उम्र उस तरह ही रहंदे, तलवार लटकती रहिंदी। वो तलवार चकती है। अगे तो ग्रुप डी क्लास 4 कर्मचारी भी रेगूलर भर्ती होणगे पंजाब सरकार च। पंजाब विच एक इंस्टीट्यूशनल टैक्स लग्या होया सी 2011-12 तो, विधान सभा दे विच पास करके इहनूं रद्द कर दिता है। किसी नूं ये देण दी लोड़ नहीं है। जिन्हां पर हैगा सी, इहदा तुहाडा बिल दा नंबर नाल लग्या हुआ है, कानून जिहड़ा पास होया वो नाल लग्या होया। CLU साडा जिहड़ा पुड्डा है, उत्थे चिट्ठी चले जावे, गंगा गईयां हड्डियां हो जांदियां, वापस मुड़दी आई नहीं। CLU ऐसी कर दिता है, जिहड़ी इंडस्ट्री है, जे वो इंडस्ट्रीयल जोन दे विच बनाउंदे हो तां CLU दी लोड़ ही नहीं है, काम ही खत्म करता। और उसकी प्रक्रिया भी है जिहड़ी सरल करती है। मीडियम सप्लाई उद्योगों की स्थिर चार्ज, फिक्स चार्जिज है जिहड़े, बड़ी तकड़ी डिमांड सी मीडियम इंडस्ट्री की, उन्हां पर फिक्स चार्जिज बहुत पैंदे सी बिजली दे। ऐसी उन्होंने 50% कर दिता है, नाल नोटिफिकेशन लग गया है। इहदे नाल 100 करोड़ रुपए का लाभ 35,000 मीडियम इंडस्ट्री नूं होना है। PSIDC, PFC, PAIC ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। MSME ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ, पेट्रोल दे रेट पंजाब दे विच 10 रुपए घटाए है, डीजल दे 5 रुपए घटाए है, ते आले दुआले दे राज्यां नालों पेट्रोल सब नालों सस्ता है। रीस करके दिल्ली वालियां ने कल 8 रुपए पेट्रोल घटाया, डीजल उन्होंने भी फेर भी नहीं घटाया क्योंकि डीजल दीयां गड्डियां ज़्यादा है, डीजल खेतों में यूज होंदा है, इस करके घटाया नहीं उन्होंने। ते अज भी दिल्ली नालों साडा पेट्रोल भी सस्ता है, डीजल भी सस्ता है। ते पंजाब दे लोकां दे हिस्से ही आया कि उन्हां दी अपनी सरकार बनी है लोकां दी। ऐसी अज तक कदे 10 रुपये रेट क्या 1 रुपया भी घटदा नहीं। मेरा भी पेट्रोल पंप है रहा है, अज भी मैं डीलर है, लेकिन कदे इस तरह रेट नहीं घटे। 10 रुपये रेट असी पेट्रोल का घटाया, ये कहते जी लागू नहीं हुए, जिन्ने ऐलान ये करते हैं। मैं कहना जी मेरे नाल पेट्रोल पंप पर तेल तो पाउण चलो ना, इन्हां दा तेल लोग पाउंदे असल दे विच, जिहड़े लीडर है, जिहड़े बोलण वाले है, ये आप कदे तेल ही नहीं पाउणगे डीजल और पेट्रोल का। ये तो जिहड़ा इन्हां आपां काम कराउण आया हुंदा उहनूं कहदे मेरा तेल भरा लिया टैंकी। इन्हां दा ये काम है लोकां दा। साडा काम यह है कि असीं तां तेल भी आप पाउणा, सानूं पता लगदा जे जेब चों पैसे निकलदे तां किन्ने निकले। ऐसी 10 रुपए रेट पेट्रोल का सस्ता किया, उसे दिन रात नूं हो गया। 7 नवंबर नूं फैसला किया सी, 7 नवंबर नूं ही गजट नोटिफिकेशन हुई है, उसे दिन 12 बजे रात नूं साडा फैसला लागू हो गया। हुण तुसीं एक ड्रम तेल का लेके आओ, डीजल का, किसान नूं लोड़ पैंदी है, 1000 रुपए नाल बचदा है, 200 लीटर पवा के लिआउंदा किसान। तुसीं मेरा भाई गया वो तेल पाउण, कहता भाई जी 600 रुपए बच गए, 60 लीटर तेल पवाया पेट्रोल, डीजल 30 लीटर पवाओ, थोनू 5 रुपए के हिसाब नाल दी नाल बच रहे पैसे मौके पर। अरे कहते जी फैसले लागू नहीं हुए तो ऐलान जीत है। वो यारो असीं तां विश्वास जितदे लोकां दा, तुसीं झूठ ना बोलो, झूठ चलना नहीं पंजाब दे विच। मैं इस तरह बैठे करना है ते ऐ दे करने सारे हिसाबां दे जवाब तुहाडे, हर चीज का हिसाब दूंगा, हर चीज का
जवाब दूंगा, हर गल का जवाब दूंगा। ऐसी कोई लुट्टण वास्ते सरकार बनाई है, ऐसी पंजाब दी लोकां दी सेवा वास्ते सरकार बनाई है। अभी तो अपनी आही कंबली है, यही लेके फिर तुर जाना जिस दिन तोड़ दोगे। लेकिन जिन्ने दिन है तो ईमानदारी दे नाल, विश्वास दे नाल, पारदर्शी तरीके दे नाल लोकां नूं राह तां दवांगा, लेकिन लोकां दा विश्वास नहीं तोड़ांगा। जो कहांगा वो करांगा। सो अगला फैसला 40,000 तो वध बैट केस ਜਿਹੜੇ खड़े सी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਲੀਕ ਮਾਰਤੀ ਹੈ कि ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 8,000 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ 30% ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਡੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 60 ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜੇ ਔਖੇ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ। ਝੂਠ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਹੀ ਆਖਰ ਨੂੰ ਨਿੱਤਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ MLA ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਐ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ MP ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਪਿੰਡ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਰੋ ਸੈਰ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਝਾਂਟੀ ਦੇ ਨੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਝਾਂਟੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਝਾਂਟੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਜੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ ਗੁਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ ਸੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਜਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਆਟਾ ਗੁੰਨੀ ਤੇ ਹੱਥ ਹਿੱਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦੀ ਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹਿੱਲਦਾ। ਯਾਰ ਐ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਫਰੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਰ 1,000 ਕਾਹਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਨਾ ਕੁਛ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ 5,000 ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਘੱਟ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੀ 5,000 ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ? ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ 1,000 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੇ 500 ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 1,000 ਦੇਵਾਂਗਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਪਰਮਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਪਰ ਲੜੋ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਵੇ ਨਾ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਸਾਮਲੜ ਧਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਦੱਬ ਲਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪੀਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਨੇ ਘੱਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ, ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਸੌਂਦਾ ਨਾ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਨਾ ਦੇਵੇ, 5000 ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਲੁੱਟਣ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਇਆ ਲੁੱਟਣ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਿੰਡੂ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਪਿੱਠੂ ਖੇਲ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲੀ ਖੇਲ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਲ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਪਿੰਡੂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ, 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਦ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਚੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਵੀ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਬੋਲਿਓ, ਸਪੀਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸਮ ਬਸੇ ਰਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 49 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ 10/10/14 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸੋਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਰੁਖ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ हेलो, सवाल ये है कि इसमें आपकी पूरी कैबिनेट भी आपके साथ थी, मींस के पंजाब सरकार का पूरा जो रोड मैप है और जो आपका पूरा मॉडल है वो पेश कर दिया, लेकिन फिर भी क्यों आपके प्रधान साहब जो हैं सिद्धू साहब, वो अपना एक अलग पंजाब मॉडल की बात करते हैं, वो इस मॉडल से कन्विंस क्यों नहीं हो पा रहे जो आप इतने कम समय में आपने करके दिखा दिया? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ।
ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਮਾਫ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਮਾਫ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਵੇ। ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਐਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ ਉਹ ਪਾਉਣ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਚ ਸੀਗਾ ਐਮਸੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਖਰੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਰੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰਾ ਮਾਡਲ ਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਖਰੜ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ 3000 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਵਾਇਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਰਕਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੜਾਏ। ਜਦ ਮੈਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ, ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। 19 ਆਈਟੀਆਈਆਂ ਨਵੀਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ, ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇਖੋ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ, ਆਈਟੀਆਈ ਕਾਲਜ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ 550ਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਹੁਣੇ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਫੈਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 2 ਮਹਿਕਮੇ ਰਹੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਔਰ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੋर्ट कार्ड भी किसान आंदोलन वहां पर चल रहा है। किसान जो है कोई कह रहे हैं कि एमएसपी को गारंटी कानून बनना चाहिए। आपके मंत्री हैं जिन्होंने ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा है कि हम इस पे एमएसपी का लिए गारंटी कानून बनाएंगे अगर केंद्र सरकार नहीं बनाती है। मैं इस तो भी अगे कह रहा, कल्ला एमएसपी आना ठीक नहीं, पूरा नहीं है। मैं किसान वीरां नूं भी बेनती करना चाहता संयुक्त मोर्चे नूं कि एमएसपी की गारंटी चाहिए है, जरूर ये भी लेनी है, लेकिन असली गारंटी ये है कि वो साडा दाना दाना चक्के करन। इत्थे जे एमएसपी कल्ला देता दाना दाना ना चक्या तां भी साडा नुकसान हो जाना है। ये बड़ा तगड़ा टेक्निकल पॉइंट है। मैं कई सूबे जाके आया जिथे ये पूरा अनाज नहीं चकते। जे पंजाब दा पूरा अनाज नहीं चक्या अपना बहुत बड़ा नुकसान हो जाना है। कल्ली एमएसपी पर ना रहन। संयुक्त मोर्चे वाले मैं बेनती करना चाहता कि गारंटी ये चाहिए है कि
MSP ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ CCL ਲਿਮਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਇਸ ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਘਟਿਆ, ਨਾ ਲਿਫਟਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਜਾਲ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੇਲ ਖਿੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੋ ਧੁੰਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਆ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਪੈਂਦੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਆ ਪੈਂਦਾ? ਛੋਟੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਦੀਵਾਲੀ 4 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਧਰ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਐਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ। ਚਲੋ ਕਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਸੁਣਿਆ, ਕਾਈਂਡਲੀ 1 ਘੰਟੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11,113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਸਾਲ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। 8700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਪੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੂਗਾ ਕੌਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੂਗਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ? ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਣਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਹੀ 2-3 ਮਿਲੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਆਏਗੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਾਡਲ ਬਣੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਥ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ, ਹੈਲਥ ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੇਫ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂਆਂ ਕਰਕੇ ਸੇਫ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਵਾਨ ਦੀ ਘਾਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਿਆਚਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਤੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਲਈ ਹੈ, 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਸਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ
आप बात कर रहे हैं लोगों की कि सरकार लोगों की है, लेकिन आपके खुद के एमएलए जब खुद के लीडर बाहर आके कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, कुछ मंथली इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा कि आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि प्रो पीपल कांग्रेस है, प्रो पीपल गवर्नमेंट है, तो आपके कांग्रेस के नेता क्यों इतने बाहर आके? मुझे नहीं पता किसने कहा स्पेसिफिकली आपको। कई बार ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, किसी एमएलए का साथ वाले एमएलए से कोई विवाद हो सकता है, वो छोटी बात है, हल हो जाएगी। सीएम सर ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਖੱਪਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਸੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, नो ही इज माई एल्डर ब्रदर, मैं ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ। ही इज अवर पार्टी प्रेसिडेंट एंड वी आर वर्किंग अंडर द पार्टी। ऐसी पार्टी ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਫੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜ ਪੂਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਪਾਂਡਲ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਪੈਨਲ ਬਣਾਤਾ, ਲਿਫਾਫਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਰਖਤ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਆਪ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਦ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟਾਂ ਪਰ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕੋਰ ਆਫ ਮਾਈ ਹਾਰਟ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਨੀ ਕੁ ਦੇਵੇ ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਮੈਂ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਰਾਂਗੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। कांग्रेस खत्म है और आने वाले इलेक्शन में इसका असर पड़ेगा। सवाल नंबर 2, आपने कहा कि आप क्रिटिसिज्म इनवाइट करते हैं, तो नवजोत सिंह सिद्धू और क्रिटिसिज्म अभी भी आप इनवाइट करते हैं और चाहते हैं कि वो अभी भी क्रिटिसाइज करें? मुझे कोई, मैं तो सबको कह रहा हूँ यार, यू आर वेलकम, मेरे में कोई कमी है तो निकालो, मैं उसको ठीक कर लूँ। सीएम सर ममता बनर्जी का नेशनल लेवल का सवाल है, वो नेशनल लेवल की बात करें, पंजाब की करें हम। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਈਏ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਗਏ, ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਓ ਚਾਹ ਪੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।